கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கை கதையில் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். அவர் பிரசன்ட் ஆயிருக்கார்னு தாவீது சொல்லுகிறார். He is not absent, he is present. கர்த்தர் உங்க கூட தான் இருக்கிறார். இதை சொல்வதற்கு இது கிறிஸ்துமஸ் அல்ல என்று எனக்கு தெரியும். ஆனா வாழ்க்கையின் ஒரு ஆழமான சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்வதற்கு புரிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் காதுள்ளவர்கள் கேட்க கடவர்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் சத்தியத்தின் இருந்து ஒரு ஆழமான வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன், கூர்ந்து கவனிக்கணும். மத்தேயு சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரம் 7 to 15 வரைக்கும் வாசிக்கிறேன். Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. ஞானிகளை கூப்பிட்டு ஏரோது ராஜா கேட்கிறார், எந்த சமயத்தில் இந்த நட்சத்திரம் தோன்றியது என்று கேட்கிறார். And he sent them to Bethlehem. எல்லாரும் பெத்லஹேம் என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அவ்வளவுதான், இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க, பெத்லஹேம். And he said, go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. சொல்றாரு, நீங்க போய் கண்டுபிடிச்சு அந்த பிறந்திருக்கிற குழந்தை ராஜா எங்கன்னு கண்டுபிடிங்க, நான் வந்து அவரை ஆராதிக்கிறேன். ஆராதிக்கிறதுக்கு அல்ல, கொலை பண்றதுக்கு. பக்கத்துல சொல்லுங்க, சிரிக்கிறாங்கன்னு நம்பிராத அப்படின்னு. ரொம்ப நல்லா பேசுறாங்கன்னு கவுந்து ஊய்ந்துராத. ஓகே. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then being divinely warned in a dream, சொப்பனத்தில் கர்த்தர் எச்சரித்தார், that they should not return to Herod. திரும்ப அவர்கள் வரக்கூடாது. They departed for their own country another way. வேறு வழியாய் அவர்கள் சென்றார்கள். Now when they had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. திரும்ப இவர் ட்ரீம்லயே வரார். ஆமென், ஆமென். He appeared in a dream saying, arise, take the young child and his mother and flee to Egypt. எல்லாரும் எகிப்துன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவ்வளவு சத்தமா சொல்லுங்க, இந்த 3 வார்த்தை தான், எகிப்த், ஈஜிப்ட். ஆமென். And stay there until I bring you the word, for Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed to Egypt. 15 வசனம். And was there until the death of Herod. ஏரோது சாகர வரைக்கும் எகிப்தில் இயேசுவும் மரியாளும் யோசேப்பும் இருந்தார்கள். That it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet saying, out of Egypt I called my son. எல்லாரும் எகிப்துன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எகிப்திலிருந்து என் குமாரனை அழைப்பேன் என்று முன்னுரைக்கப்பட்ட வார்த்தை நிறைவேற அவர்கள் எகிப்தில் இருந்தார்கள். என்ன பாஸ்டர் சொல்றீங்க? பொறுமையா காத்திரு, கிளைமாக்ஸ் வரும். Now when Herod was dead, Herod மரித்து போனார். Behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. 20 saying, arise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the young child's life are dead. Amen. 21 வசனம். Then he arose, Joseph arose, took the young child Jesus and his mother and came into the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned by God in a dream, amen, he turned aside into the region of Galilee, and he came and dwelt in a city called Nazareth. எல்லாரும் சொல்லுங்க Nazareth. இப்ப எல்லாரும் சொல்லுங்க Bethlehem, Egypt, Nazareth. ஓ, எல்லாமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. ஆமென். And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene. Amen. இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றாங்க, எத்தனை சூழ்ச்சிகள், ஆபத்துகள், கண்ணிகள், வலைகள் உனக்கு விரோதமாய் உனக்கு தெரியாமல் விரிக்கப்பட்டாலும் கலங்காத. உனக்கு கண்ணுல தெரியாம இருந்தாலும் உன்னை குறித்த நோக்கங்களை வைத்திருக்கிற ஆண்டவர் உனக்கு முன்னே இருக்கிற சூழ்ச்சிகளை அறிந்து
அதிலிருந்து உன்னை டெலிவர் பண்றது மட்டுமல்ல, நீ செல்ல வேண்டிய தப்பி செல்லும் வழிகளையும் உனக்கு காண்பிக்காம என் கர்த்தர் உன்னை விடமாட்டார். உன் வாழ்க்கை கதையில் அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். நான் அதை நம்புறேன்னு சொல்ற விசுவாசி இருந்தா தலைக்கு மேல கையை தட்டி ஆமென் சொல்ல கடவர்கள். Hallelujah. 4 points, 4 thoughts that I want to share with you this morning. 4 சிந்தனைகளை உங்க கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறேன். Number 1, God's sure deliverance. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? எத்தனை தீங்குகள் உனக்கு முன்பே உனக்கு தெரியாம இருந்தாலும் உன்னோடு இருக்கிறவர் உன்னை தப்ப வைப்பார். நீ விசுவாசியா இருந்தா ஆமென் சொல்லு, இல்லைன்னா பரவாயில்ல. ஏரோதுடைய பிளான் குழந்தை இயேசுவை சாகடிக்க வேண்டும். ஆமென். பட் காட் ப்ரொவைடட் டெலிவரன்ஸ். ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு தப்பி செல்லும் விடுதலை கொடுத்தார். ஆமென். இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றேன், அவரை தப்ப வைத்த என் ஆண்டவர் உங்களையும் தப்ப வைப்பதற்கு வல்லவராய் இருக்கிறார். God's deliverance is sure. Amen. He will deliver you from evil. தீங்குக்கு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அவர் உன்னை தப்ப வைப்பார். ஆமென். உன்னை பாதுகாப்பார், உன்னை தீங்கிலிருந்து விலக்கிக் கொள்வார். ஏன்னா அவர் ஆபத்து காலத்தில் உனக்கு அனுகூலமான துணை. உனக்கு தெரியாததெல்லாம் என் ஆண்டவருக்கு தெரியும் நம்புறோங்கிறத ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உனக்கு நேரா நான் ஏதாவது சொன்னா உனக்கு தெரியும். ஆனா உங்க பின்னாடி நான் ஒரு சீக்ரெட் பிளாட், உங்க பின்னாடி உங்க வீழ்ச்சிக்குரிய ஒரு ரகசிய திட்டத்தை நான் தீட்டினா நிறைய நேரம் உனக்கு தெரியாது. ஆனா கர்த்தர் அதை உனக்கு புரிய வேண்டிய மொழியில், சொல்ல வேண்டிய பாஷையில், ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உனக்கு அதை வெளிப்படுத்துவார். வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்ல, தப்பி செல்லுகிற வழியையும் அன்று யோசேப்பு மரியாளுக்கு காண்பித்தது போல உனக்கும் காண்பிக்க என் ஆண்டவர் வல்லவர்னு நம்புறீங்கன்னா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ஏரோது இயேசுவை கொல்ல நினைக்கிறார். ஆமென். He says to the wise men, go to Bethlehem. I want to worship him. ஆமா, வர்ஷிப் பண்ண இல்ல, இனிச்சு பேசுகிறார். இதை கேட்ட ஞானிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க? ஐயோ, ஏரோது ராஜாவா மாறி ஒரு நல்ல ராஜா இல்ல. தேட சொல்றார், கண்டுபிடிக்க சொல்றாராம். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாராம்? பணிந்து ஆராதிக்கிறாராம். இன்னொரு ராஜாக்கு இன்னொரு ராஜா பிடிக்காது. ஆனா இந்த ராஜா ஐயோ எல்லோரையும் அணைப்பவர் இல்ல, எல்லோரையும் கொல்லுபவர். Never look at faces, never look at people, never look at situation and think everything is all right. You never know. You never know. இன்னைக்கு உன்னை சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் என்ன தீங்குகள் உனக்கு விரோதமாய் வலைவிரிக்கப்படுகிறது என்று உனக்கு தெரியாது. கையை உயர்த்த நான் சொல்லட்டுமா? உனக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை என் கர்த்தர் உனக்கு அழகா வெளிப்படுத்துவார். எப்படி வெளிப்படுத்த எனக்கு தெரியாது. உனக்கு புரிகிற வாய்ஸ்ல, உனக்கு புரிகிற லாங்குவேஜ்ல உன்னோடு கூட பேசுவார். பக்கத்துல ஒருத்தரை தட்டி சொல்லி அவர் ஏன் கூட பேசுவார் அப்படின்னு. இங்கதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிறிஸ்தவ உலகத்துல வருகிறது. ஆமென். சும்மாவே நம்ம ஆளுங்க பேசினார், அதை பேசினார், இதை பேசினார் சொல்லுவாங்க. நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஆமென். ஆனா பேசுவார். பக்கம் சொல்ல ஆனா பேசுறாருங்க அப்படின்னு. இன்னொருத்தரை தட்டி சொல்லி என்ன இவ்வளவு தூரம் அவர் தாங்க நடத்தினார் அப்படின்னு. ஆமென். ஞானிகளுக்கு தெரியாது ஏரோது ராஜாவின் திட்டம். ஆமென். கொல்லதான் திட்டமிடுகிறார் என்பது ஞானிகளுக்கு அப்பொழுது புரியல. அவங்க சந்தோஷமா ராஜா சொன்னதை கேட்டு போகிறார்கள். ஆனால் அதன் பின்னணியில் என்ன இருக்கின்ற அவர்களுக்கு தெரியாது. தீமைகள் உனக்கு தெரியாமல் மறைவிடத்தில் உருவாக்கப்படும் போது உன்னை உண்டாக்கிய, உன்னை அழைத்த தேவன், ஆமென், உனக்கு விரோதமா யாராவது ஏதாவது தீங்கு பிளான் பண்றாங்கன்னா நான் சொல்லப்போ இதான் சொல்ல வந்தேன். ஆண்டவர் உனக்கு அழகா ஏதோ ஒரு விதத்துல உன்னை தப்ப வைக்கிறது மட்டுமல்ல, அதை உனக்கு புரிகிற விதத்துல ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் என்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதத்துல சொல்லணும். மாதிரி உங்களெல்லாம் அவர் புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள அவர் படுற பாடு அவருக்கு தான் தெரியும். தப்பா எடுத்துங்க, மரமண்டை நிறைய இருக்கு. இந்த மரமண்டையில அவர் தம்முடைய காரியத்தை வெளிப்படுத்தணும் பாருங்க. ஒண்ணு என்னங்க, நான் பிரசங்கம் பண்ற எனக்கு சிலதெல்லாம் உங்களுக்கு விளக்குறதுக்குள்ள நான் படுற வேதனை எனக்கு எல்லாம் தெரியும். So it is not easy, but God is a good God and he has different ways to deal with you. உன்னோடு சிலதை சொல்லுவதற்கு அவருக்கு அவருடைய லாங்குவேஜ், உனக்கு புரியுற அவருடைய லாங்குவேஜ்ல உனக்கு பேசணும். ஆமென். இல்லன்னா உனக்கு என்ன புரிய போகிறது? சின்ன வயசுல எங்க வீட்டுல எறும்பா போகும். எங்க அம்மா சக்கரை டப்பி அங்க வச்சிருப்பாங்க. சர்க்கரை தேடி எறும்புகள்லாம் ஊர்வலமா போகும். ஆமென். நான் இந்த எறும்புகளை பார்த்து கேட்பேன், எறும்பு பைத்தியமா நீங்களாம், நான் குளுக்கோஸ் பிஸ்கட் வாங்கி தரேன் உனக்கு, நீ ஏன் அவ்வளவு தூரம் போறேன்? அம்மா பேரு பிஸ்கட் கொண்டு போய் நுழைச்சா மொத்த எலும்பு செதறி ஓடுகிறது. நான் ஒரு எறும்புங்கெல்லாம் கூட்டி எல்லாத்தையும் கையெல்லாம் போட்டு சேர்த்து வச்சு சொல்றேன், மக்குங்களா அங்க போய் தின்ன கூட திறக்க முடியாது, நான் வாயில வைக்கிறேன் தின்ன மாட்டேன், ஏன் ஓடுறேன்னா அந்த எறும்பு சொல்லுது உன் ரேஞ்சு வேற ஏன் ரேஞ்சு, நீ சொல்றது எனக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது என்ற மாதிரி. ஆண்டவர் நம்ம கூட பேசணும்னா அவர் ரேஞ்சில பேசணும், நம்மளுக்கு என்ன புரிய போகுது? ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஊ ரேஞ்சில வந்து உனக்கு புரியுற மாதிரி
இன்னைக்கு இததான் சொல்ல வந்தேன். நீ வளர்ற விசுவாசியோ மூத்த விசுவாசியோ, கண்ணிகளும் ஆபத்துகளும் சூழ்ச்சிகளும் உனக்கு முன்னே வரும்போது உனக்கு புரியக்கூடிய ஒரு விதத்தில் கர்த்தர் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உனக்கு அதை வெளிப்படுத்துவார். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஹல்லேலூயா. உனக்கு விரோதமா யார் என்ன பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு சொல்ல போற ஏதோ ஒரு விதத்துல கர்த்தர் அதை உனக்கு சொல்வார். நீ அதை பாராட்டக்கூடிய வழியில கர்த்தர் உன்னை நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. மறைவிடத்திலிருந்து உனக்கு தீங்குகளை திட்டமிடுகிறார்களோ, யாருக்கும் தெரியாதுன்னு அவன் நினைக்கிறான். ஆனா உன்னை நேசிக்கிற ஒரு ஆண்டவர், உன்மேல் அன்பு வச்சிருக்கிற ஆண்டவர், உன்னை உலக தோற்றத்திற்கு முன்பாக உன் முடிவை துவக்கத்தில் அறிந்த ஆண்டவர், உன்னை குறித்த நோக்கங்களை அறிந்த ஆண்டவர், உன்னை இந்த கரையில தான் சேர்க்க வேணும் நினைச்ச ஆண்டவர், ஏவன் என்ன குழி நோண்டினாலும் உனக்கு தெரியாதான அவருக்கு தெரியும். தெரிஞ்சவர் ஆபத்து காலத்தில் உனக்கு அனுகூலமான துணையாய் உன்னை தப்ப வைப்பது மட்டுமல்ல, உனக்கு தப்புகிற வழியையும் காண்பித்து உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்க என் தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார். Many times we are blinded about what is going on around us. I don't know what the heck is going around me. Amen. But every step of the way God will give me understanding. Amen. எத்தனை நம்புறீங்க உன் ஆபத்துல இருந்து கர்த்தர் காத்துக்கொள்வார்? பக்கத்துல ஒருத்தர் பாச்சல் ரொம்ப நல்லா பேசுறேன்னு உன்னை நம்ப மாட்டேன். ஏன் பாஸ்டர் சண்டை மூட்டி விடுறீங்க காலையில அப்படின்னு. என்கிட்ட நல்லா பேசினவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. It's very hard to detect. It's very hard to find out what is there. But don't worry. My God is a God who is ever present in the time of trouble. உனக்கு சூழ்ந்திருக்கிறார். உன்னை குறித்து உன்னத நோக்கத்தை வச்சிருக்கிறார். உனக்கு சொன்னதை அவர் செய்து முடிப்பார். சோ ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ யோசேப்பே சொப்பனத்துல போய் சொல்றாரு, நீ குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு எகிப்திற்கு என்ன செய், வேகமாய் ஓடு, பக்கத்துல சொல்ல ஓடு அப்படின்னு. He says flee. Amen. Hallelujah. எனக்கு இங்க ஒரு சந்தேகம், கவனிக்கிறீங்களா? குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு போ, உனக்கு ஆபத்து வருதுன்னு வெளிப்படுத்தின ஆண்டவர் எதுக்கு ஓட சொல்றார்? இவர் என்ன பயந்தாங்கோலியா? எனக்கு அப்படிலாம் தோணுங்க. பைபிள் படிக்கும் போது எனக்கு வேண்டாத கேள்வி எல்லாம் வரும். நீ சர்வ வல்லவர், நீர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ளவர், நீர் சேனைகளின் கர்த்தர். ஆமென். நீர் மகத்துவமானவர், நீர் ஒரு வார்த்தையால் எல்லாம் உண்டாக்கினவர். நீ போய் யோசேப்பை மரியாதை தூக்கிட்டு ஓடுன்றியே, இது நியாயமா இருக்கா? அதான் சொல்றேன், விசுவாசத்துல வளரணும், ஆவில நடத்தப்படணும். இவரு ஓடுன்றார். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? அவரும் சொப்பனத்துல கேட்டாருன்னு குழந்தை தூக்கிட்டு ஓடுறார். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? இது எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம கடவுள் சரியான பயந்தாங்கோலி மாதிரியும். ஆமாங்க, சிலர் பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு. இவனுங்க என்னங்க, இவங்க கடவுள் என்னங்க கொஞ்சம் தூரம் வெயிட் பண்றா, ஒரு சொல்ல மாட்டீங்களா? சோ ஓட சொல்றார். ஆமென். He is the Almighty. அவர் Almighty தான். ஆமென். அவரால் எல்லாம் செய்ய முடியுமா? எல்லாம் செய்ய முடியும். அவருக்கு அவருடைய வல்லமை நித்தியமானதா? நித்தியமானதா. ஆனா ஓட சொல்றார். ஆமென். ஒன்னும் புரியல. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? பக்க சொல்ல, போக போக புரியும் அப்படின்னு. என்ன பாஸ்டர் சொல்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆண்டவர் யோசேப்பை பார்த்து ஓடுன்றார். ஆமென். நீ பாதுகாக்க வேண்டியதானே அங்கேயே. என் ஆண்டவர் நினைச்சா எங்க வேணா பாதுகாப்பாரு. ஆனா இப்போ ஓட சொல்றாரு. என்ன நல்லா பாருங்க, என்ன நல்லா பாத்தீங்கன்னா சொல்றேன், அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன வார்த்தை வேணுமோ அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தேவையான வார்த்தை அந்தந்த நேரத்துல அப்ப தருவார். என்ன நல்லா கேளுங்க, ஆவியில வளர்றவங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்க. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கர்த்தர் சொன்னார், பாஸ்டர் நீங்கள் சும்மா, அதுக்குன்னு 10 வருஷம் சும்மா இருக்க முடியாது. அந்த சூழ்நிலைக்கு அன்னைக்கு சும்மா இருக்க சொன்னாரு, அடுத்த சூழ்நிலைக்கு பட்டயத்தை எடுக்க சொல்வாரு. இப்ப ஓட சொல்றாரு, சில நேரம் உட்கார சொல்வாரு, சில நேரம் எதிர்த்து நிக்க சொல்வாரு, சில நேரம் சும்மா இருன்னு சொல்வாரு, சில நேரம் வாய மூடுன்னு சொல்லுவாரு, சில நேரம் பலபலன்னு தொரன்னு சொல்லுவாரு. அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன நடத்துதல் வேணுமோ அந்தந்த. நம்மால் என்ன பிரச்சனைனா, ஏதாவது ஒண்ணு கேட்டுக்கிட்டு நான் எல்லா நாளும் இப்படிதான் இருப்பேனா? அன்னைக்கு யுத்தத்துக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு அந்த வார்த்தை, ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற யுத்தத்துக்கு அந்த வார்த்தை செல்லாது. இன்று இந்த சூழ்நிலைக்கு இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு அடுத்த அளவின் வார்த்தைய. யாரா வளர்றவங்க இருந்தா ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க. Amen. Hallelujah. So God's way of safety and deliverance and preservation, it's so different. ஆண்டவருடைய லீடிங் ரொம்ப அழகானது. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா?
ஒரு நேரம் சொல்றாரு யுத்தம் பண்ணுன்றாரு, அடுத்த நேரம் சும்மா இருன்றாரு. நம்மால் குழம்பி போய் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது. பக்கம் அதுக்குதான் ஆவியால நடத்தப்படணும். சர்ச்சில் வரும்போது ஃபேனை பார்த்து உட்காராத, எங்க பிரசங்கத்தை கேளு. You have to listen, walk in the spirit. ஒவ்வொரு யுத்தமும் வித்தியாசம், ஒவ்வொரு காலமும் வித்தியாசம், ஒவ்வொரு சூழ்நிலை வித்தியாசம், ஒவ்வொரு சத்ரு வித்தியாசம், ஒவ்வொரு சூழ்ச்சி வித்தியாசம். அன்றன்ற சூழ்ச்சியை ஜெயிப்பதற்கு ஒரே ஒரு மனப்பாங்கு போதாது. அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்ற கர்த்தருடைய நடத்துதலை புரிந்து கொள்ளுகிற ஆவியின் நடத்துதல் உங்களுக்கு இருப்பதாக. சொப்பனத்தில் தோன்றிய ஆண்டவர் சொல்றார், குழந்தையை தூக்கிட்டு என்ன செய், ஓடுனார். Number 1. Number 2, the special leading of God. God's special leading. ஆண்டவர் இந்த இளைய தம்பதியாரையும் இயேசுவையும் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய ஆபத்துகளுக்கு எதிராக ஆண்டவர் நடத்துகிறார். ஆமென். எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தன் ஆடுகள் தன் சத்தத்தை கேட்குமாம்? நீங்க ஆடுங்க யாரா இருக்கீங்களா? நீங்க ஆடுகள்னா அவர் சத்தம் உங்களுக்கு என்ன செய்யுமா? கேட்கும். யோசேப்போடு கர்த்தர் பேசுகிறார். எப்படி பேசினார்? அது கூட சொல்லாம என்ன பேன்னு பாக்குறீங்களே. இன்னொரு முறை கேட்கிறேன், எப்படி பேசினார்? சொப்பனத்துல, பக்கத்துல குளிக்க சொல்ல சொப்பனத்துல பேசினார். இப்ப கூட உட்கார்ந்து என் பிரசங்க என் மூஞ்சிய பார்த்துக்கிட்டே அமெரிக்கா வரம் போற பாரு, அந்த சொப்பனம் நான் சொல்லல. God spoke to Joseph in a dream. திரும்ப திரும்ப அந்த அதிகாரத்துல God spoke to Joseph in a dream. Dream. இந்த சொப்பனம்னு கேட்டாலே எனக்கு அதுல ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் 1 hour பேசணும் போல இருக்கு இந்த சொப்பனத்தை பத்தி. Don't walk by somebody's experience. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஏங்க அந்த தாடிக்காருக்கு இந்த தாடிக்காருக்கு சொப்பனம் வருதுன்னு உனக்கு சொப்பனத்துல தான் பேசுவான்னு அர்த்தம்? ஆமென். சிலருக்கு டெய்லி சொப்பனம் வரும். நான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை, இன்னைக்கு உங்க பாஸ்டரா இருக்கிறனால எப்பொழுதும் உண்மையை பேசுகிறனால் உண்மையாய் சொல்ல விரும்புகிறேன். நீங்க என்ன நினைச்சாலும் எனக்கு கவலை இல்ல. 25 வருஷம் ஊழியம் பண்ணிருக்கேன், வயசு 51 ஆச்சு. இது வரைக்கும் கர்த்தர் ஒரு முறை கூட என் கூட சொப்பனத்துல பேசவே இல்லை. அதனால உங்ககிட்ட பேச மாட்டார்னு சொல்லவும். But I desired so many times that God will speak to me in a dream, like He speak to this man and this man on that TV, that man. And I don't see nothing. I see Idli Gundan. I may be honest to the church today. I never had one leading of God in my dream. உன்னை சொல்லட்டுமா உண்மையே? ஒரு சொப்பனத்தில் கூட ஊழிய பங்கில் என்னை இதுவரையும் கர்த்தர் நடத்தவே. ஆனால் என்னோடு பேசுகிறார், உங்களோடு பேசுகிறார். நான் எப்படி சொல்ல போறேன், நிறைய நேரம் என் ஊழிய பாதையில் எனக்கு கர்த்தர் எப்படி பேசினார் என்றால் எனக்கே புரியாத ஒரு மெல்லிய சத்தத்தில் என் இதயத்தில் பேசினார். நான் படம் காட்டெல்லாம் முடியவே முடியாது. அந்த சத்தத்திற்கு நான் கீழ்ப்படிந்த நாளிலெல்லாம் என் ஊழியத்தில் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வெற்றியை தந்தார். ஒரு ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஹல்லேலூயா. ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் the still small voice of God. ஆமென். உங்களுக்கு எப்படி நடத்துறாரு எனக்கு தெரியாது. நான் சொல்றதுக்கு நீங்க ஆமென் சொல்லலாம். சிலருக்கு நாம் பாடுற ஒரு பாட்டினுடைய வரி போதும் கர்த்தர் உன்னை நடத்திடுவார். சிலருக்கு யாருக்கு தெரியும், இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது என் பிரசங்கத்திலேயே ஒரு வார்த்தை தந்து உன்னை நடத்திடுவார். யாருக்கு தெரியும், பக்கத்துல இருக்கிற சிஸ்டர் மூலியமா தர ஒரு வார்த்தையில உன்னை கர்த்தர் நடத்திடுவார். ஆண்டவர் உனக்கு ஏதோ உன்னை வெளிப்படுத்தி உன்னை பாதுகாக்க நினைச்சார்னா எல்லாருக்கும் ஒரு வழி கிடையாது, எல்லாருக்கும் ஒரே வார்த்தை கிடையாது. கர்த்தர் உன்னை சந்திக்கிற உனக்கு புரிகிற அவருடைய மொழியில் உன்னோடு பேசி உன்னை நடத்த என் தேவன். எனக்கு சொப்பனம் கிடைக்குது, நீ சொப்பனம் கேட்டா அப்புறம் எரும மாட தான் பார்ப்பேன். இரண்டாவது நான் சொல்ல விரும்புறேன், சொப்பனம் உனக்கு பார்த்த பின்னாடி அந்த சொப்பனத்தை கொண்டு போய் 5 தீர்க்கதரிசிகிட்ட இந்த சொப்பனத்துக்கு அடையாளம் சொல்லுன்னு யோசேப்பு கேட்கவே. contextually பேசுகிறேன். Joseph saw a dream and God said take your child and flee to Egypt. Joseph never went to nobody to get an interpretation of the dream. Amen. ஏன்னா பேசின போது அவன் ஆவியில் தெளிவாய் தெரிகிறது, கர்த்தர் சொல்றார் நான் புறப்படுகிறேன். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? பாஸ்டர் இந்த சொப்பனத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? அது டூப்ளிகேட்னு அர்த்தம். ஒரு ஆமென் தானே கேட்டேன் நான். If you are going to seek interpretation here and there for every dream you see, I came to tell you it might not be a dream that is leading you. You got to be careful. ஆகையால் கர்த்தர் உன்னை நடத்துவார். ஆமென் சொல்லு பார்க்கலாம். உன்னை நடத்துவார்.
உன்னை பாதுகாப்பார், சூழ்ச்சிக்கு விளக்குவார். எப்படி எனக்கு தெரியாது. சிலருக்கு சொப்பனமா இருக்கும், சிலருக்கு நான் பாடுகிற பாட்டுன்னு ஒரு வரியா இருக்கும், அல்லது யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையா இருக்கும். யாருக்கு தெரியும் கர்த்தர் உன்னை நடத்துகிற விதம்? ஆனா ஒன்று எனக்கு நன்றாய் தெரியும், கர்த்தருடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற உன்னை சூழ்ச்சிகளும் வேதனைகளும் வரும்போது அதில் நின்று தப்பு வைத்து வழி நடத்துவதற்குரிய உனக்கு புரியும் 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 புரியும். In a language you can understand. He will speak to you. He will speak to you. பக்கத்துல சொல்ல, நான் ஒரு விசுவாசின்னு சொல்லு பார்க்கலாம்.